Hi Nand, welcome back to my channel, and we are going to continue the discussion of that question paper. As you know, I uploaded the question paper in WhatsApp group. I have mentioned in the last video, and I know that few students already started solving. Do not wait for my video. Please start solving the question paper yourself, because there exists many questions which you can solve yourself, but there exists few important questions which we feel some difficulty. Those questions only I will solve. That means I'm going to select the important question from that question paper and I'm going to concentrate on that, because if I'm going to solve all the question, I cannot finish this question paper discussion in time. So I'm going to select the few important questions and I will focus to that. Remaining all questions you must do yourself, because this question paper consists of many standard questions. Then you will get an idea how you have to prepare for mathematics in 10th standard, because this question paper consists of many indirect questions, and in 10th standard mathematics we are going to face many indirect questions, and in board exam you are supposed to face only indirect question. Indirect question doesn't means completely different type of question from outside of syllabus. Not like that. Indirect question means that it is from the syllabus, but it is not in the direct way. The question can be asked in many different way. Understood? So you will get an idea by solving this question paper. Okay. And so moving to the next question. Your next question is, let me select the very next question, fourth question, because I felt that as little bit standard. Okay. The question is, ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഈ വീഡിയോൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ദിസ് ഈസ് യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിക്കോളൂ. ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് 249 സ്ക്വയർ മൈനസ് 248 സ്ക്വയർ. ദിസ് ഈസ് യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആൻഡ് ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ. ഞാൻ ഇവിടെ കുറേ പേരെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് 9A-ലും B-ലും. ആ 9A-ലും B-ലും കുട്ടികളിൽ കുറച്ച് കുട്ടികളുടെ പെർഫോമൻസിൽ ഞങ്ങൾ മാത്സ് ടീച്ചേഴ്സ് ഒട്ടും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല. അങ്ങനെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ലാത്ത കുട്ടികളുടെ പേര് നെയിം ലിസ്റ്റ് എൻ്റെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവരെയൊക്കെ ആനുവൽ എക്സാം സ്കൂളിൽ വിളിച്ച് വരുത്തിയിട്ടാണ് എഴുതിപ്പിക്കുക. ഓക്കെ, അത് മനസ്സിൽ വെച്ചോളാം. ഓൺലൈനായിട്ട് എന്തായാലും അവർ എഴുതിപ്പിക്കില്ല, അവർ കോപ്പി അടിക്കും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് രണ്ട് തരമായിട്ട് ഞങ്ങളെ തരംതിരിച്ചു പഠിക്കുന്ന പിള്ളേർ. അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. ഇവിടെ വന്ന് പെർഫോം ചെയ്ത കുട്ടികൾ നന്നായി ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവരെ വീട്ടിലിരുത്തി എഴുതിയാലും മതി. അല്ലാത്ത കുട്ടികൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് എഴുതാൻ പറയുന്നതിൽ വലിയ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. സോ ബി റെഡി ഫോർ ദാറ്റ്. So moving to this question, I am going to write with a pen. I don't think that there exists clarity problem. When I write with a pen also it is clear. I think so. If you face any clarity problem, you just call me and inform me. The value of 249 square minus 248 square. This is your question, and you know how to solve this question. One method is you just calculate 249 square, calculate 248 square and subtract, but it will take some time. Here we can use an identity. We know that a square minus b square is equal to what? A plus b into a minus b. We know an identity. A plus b whole square is equal to a square minus b square is equal to a plus b into a minus b. If you use this identity here, 249 square minus 248 square become 249 square minus 248 square becomes what? A square minus b square. That should be a plus b into a minus b. No, this is in the form of a square minus b square. You just think that this is a, consider this as b, so it becomes a square minus b square. That is a plus b into a minus b. That means a plus b, what is your a? 249, then plus b 248. So a plus b is over, then a minus b 249 minus 248. This is the most simplest method to solve out this kind of a question. A plus b into a minus b. We have replaced a square minus b square as a plus b into a minus b. Calculate the value. It is 1. 249 minus 248 is 1. No, so answer is 497 into 1 is nothing but what? 497 will be the answer. Your answer for the question is 497. Clear? So let me select seventh question now. The point whose ordinate is 4 and which lies on y-axis is. This is the question which I am going to focus now. The point whose ordinate is 4 and which lies on y-axis. This is your question. What is the meaning of the question? There exists a point, its ordinate is 4. What do you mean by this ordinate? Ordinate stands for y coordinate. Ordinate stands for y coordinate. In y coordinate,
is also known as ordinate. ഓർഡിനേറ്റിൻ്റെ അർത്ഥം വൈ കോർഡിനേറ്റ് എന്നാണ്. വൈ കോർഡിനേറ്റിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഓർഡിനേറ്റ്. എക്സ് കോർഡിനേറ്റിന് പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് അബ്സിസ. എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ. അതിൽ എക്സ് കോർഡിനേറ്റിന് പറയുന്ന ഒരു പേരാണ് അബ്സിസ ആൻഡ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഓർഡിനേറ്റ്. സോ ഓർഡിനേറ്റ് is equal to 4 in the sense y coordinate is equal to 4. Okay, which lies on y axis. There exists a point, this is your x axis and this is your y axis. There exists a point such that point in the question says that point lies on y axis. That point can be anywhere on this y axis. Let it be somewhere here, x. Understood? Let it be x be the point. Now x is on the y axis. And what is the specialty of this point? First specialty is it's on y axis, and the second specialty is its ordinate is 4. That means its y coordinate is 4. How you can write the coordinates of a point? X coordinate comma y coordinate. First coordinate should be x coordinate and second coordinate let it be the point P. Okay, so according to the why I marked P on the y axis, because question says that the point is on the y axis. That's why I have marked it here. And the next thing question says that its y coordinate is 0, and its y coordinate is 4. That is what is ordinate is 4, and we know that let it be the point P. I have marked on the y axis, and the next specialty says that point's y coordinate is 0. How we can write the coordinates of a point? X coordinate comma y coordinate. Here the y coordinate is given as what? 4. So you can write 4 in the place of y coordinate, and we don't know what is the x coordinate, but we know that since it is on the x axis, the x coordinate should since it is on the y axis, x coordinate should be 0. കാരണം എന്താ? ഈ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ആക്സിസിലോട്ട് എത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് പോകുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ എക്സ് ആക്സിസിൽ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് 0 ആയിരിക്കും, വൈ കോർഡിനേറ്റ് 4 ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ആൻസർ ഫോർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് വാട്ട്? ടെൽ മീ. 0,4 will be the point. Very standard question. Moving to the next. The angles of a triangle are in the ratio. I'm going to select this question. 2:4:3. The smallest angle of the triangle is, once again, the angles of a triangle are in the ratio 2:4:3. The smallest angle of the triangle is. That is your question. What this question says? Question number 8. What this question says? Anyway, you are having the question paper with you. Okay. Question number 8. Read the question. The angles of a triangle are in the ratio 2:4:3. That means angles of the triangle are in the ratio 2:4:3. The ratio of the angles of a triangle are given as 2:4:3. Since the ratio is given, we can mention the ratio of the angles are given as 2:4:3. Then the angles become 2x, 4x and 3x. So these are the it were the ratio of the angles. By using that ratio, we can convert it in terms of the measurement of angles as 2x, 4x and 3x. We just converted the ratio into the measurement. Okay, it is just ratio. We can convert the ratio into measurement by multiplying with an x with that number, 2x, 4x and 3x. These are the angles now. You may understand, no? Okay. Now, we know that what is sum of angles in a triangle? It is given as 180 degree. Not given, we know that. Sum of angles of a triangle is what? 180 degree. We know that sum of the angles of a triangle is 180 degree. And here the angles are given as 2x, 4x, 3x. So what will be that? 2x plus 4x plus 3x. That is nothing but the sum of the angles. That should be what? 180. What is 2x plus 4x plus 3x? 9x. So 9x will be 180. Then what will be x? 180 by 9, that is 20. We got the value of x as 20. Then what will be the angles now? Angles are what? 2x, 4x and 3x. 2x, 4x and 3x are the angles which we have mentioned. Now we got the value of x now. Then the angles become 2 into x. That is 2 into, we got the value of x as 20. So 2 into 20 become 40. Then 4x, 4 into x, that is 4 into 20, it become 80. Then 3 into x, 3 into 20, it becomes 60. So these are the angles. Which is the smallest angle among these? 40. So answer for the question is 40 degree. So required angle is 40 degree because the question asks for to calculate the smallest among them. So we got the angles, we got 3 angles.
Then after that, we can easily calculate the value of one angle as smallest angle as 40 degree. Okay, moving to the next. Ninth question, I'm not going to solve ninth question. Do not think that ninth question is less important. That's why Shubin sir is leaving. Not like that. Ninth question is very important, but I am going to give you hints. Try to solve yourself. Two sides of a triangle. It is given that, question number 9, it is given that two sides of a triangle are 5 and 1.5. That means first side is given as 5 centimeter and second side is given as 1.5 centimeter. Okay, according to the question. It is about a triangle. Okay, it is about a triangle. So let me draw a triangle. I am giving the hints to solve out that question. You must do it as homework. While you are sending notes, I need to see that. Okay, because answer key is already there, but we need to write steps also. In the answer key only the answer is there. This question says that in a triangle two sides are given already. We cannot change that. 5 centimeter and 1.5 centimeter. And third side, the length of the third side of the triangle cannot be, അതായത് മൂന്നാമത്തെ സൈഡായിട്ട് വരേണ്ട ലെങ്ത് അല്ല നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഈ മൂന്നാമത്തെ സൈഡായിട്ട് എന്ത് വരാതിരിക്കാം, താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന 4 ഓപ്ഷനിൽ മൂന്നാമത്തെ സൈഡായിട്ട് ഏത് വരരുത് എന്നുള്ളതാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് 3.4 ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. മൂന്നാമത്തെ സൈഡായിട്ട് ഇത് വരുമോ? നമുക്ക് വരുന്നത് വേണ്ട, വരാത്തതാണ് വരേണ്ടത്. ഇതാകുമോ? ഇത് മൂന്നാമത്തെ സൈഡായിട്ടാകുമോ? എങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യാം? ഏതെങ്കിലും 2 സൈഡ് കൂട്ടിയാൽ മൂന്നാമത്തെ ബാക്കിയുള്ള സൈഡിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വേണം. അതാണ് ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി. സം ഓഫ് എനി 2 സൈഡ് ഷുഡ് ബി ദ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ തേർഡ് സൈഡ്. അപ്പോൾ നോക്കി, ഈ 5 3.4 കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ 8.4 കിട്ടും. അത് ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ്. ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത്. ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തേക്ക് 3.4 1.5 കൂടെ ആഡ് ചെയ്തേക്ക് 3.4 1.5 കൂടെ. കാരണം ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വേണം, ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്യണം ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വേണം, ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വേണം, എങ്കിലേ ഇത് സൈഡായിട്ട് വരുള്ളൂ. നമുക്ക് നോക്കാത്ത സൈഡായിട്ട് വരുമെന്ന്. ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം. 3.4 1.5 കൂട്ടി ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതലാവണം. നോക്കി 4.50 കിട്ടുന്നുള്ളൂ. 5നേക്കാൾ കൂടുതൽ വരുന്നുണ്ടോ? ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 5നേക്കാൾ കൂടുതൽ വരുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇത് സൈഡ് ആകുമോ? ഇല്ല, ഇത് സൈഡ് ആകില്ല. സൈഡ് ആകാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തതാണ് ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഏതാണത്? 3.4 ആണ്. കാരണം 3.4 നമുക്ക് എന്തെന്ന് എഴുതാം? 3.4 cannot be the third side. Why? Because sum of the two sides should be greater than that of the third side. If you select 3.4 as the third side, sum of two sides should not be greater than the third side എന്ന് പറഞ്ഞ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം നിങ്ങളതേ രീതിയിൽ. ഓക്കെ, 3.4 ആണ് ആവാത്തത് സെലക്ട് ചെയ്യാനാണ് ചോദിച്ചത്. മൂവിങ് ടു ദ ഹോംവർക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തു പോയി അല്ലേ. മൂവിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Now I am going to select question number 11. You just read the question. I am not going to show the question. What you can do is, in the mobile itself, that question paper is there with you, no? So open that. Now you can pause the video and go to that gallery or go to the memory card or go to the file manager and take the question paper and read question number 11 and you just come back to video. അങ്ങനെ ചെയ്യണം. കാരണം ഞാൻ വീഡിയോയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണിക്കും. നിങ്ങൾ കുറച്ച് മെനക്കെട് പോസ് അടിച്ചിട്ട് പോയാൽ മതി. ഓക്കെ, ഹോം സ്ക്രീനിൽ ചെന്നിട്ട് ചെല്ലാം. എന്നിട്ട് ബാക്കി ഇത് സെലക്ട് ചെയ്ത് ബാക്കി കാണാം. സി ക്വസ്റ്റ്യൻ സേസ് ദാറ്റ്, ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ച് ഞാൻ ഫിഗർ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത് ആംഗിൾ എ പി ക്യു കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. ആംഗിൾ എ പി ക്യു, ദാറ്റ് മീൻസ് ദിസ് ആംഗിൾ യു മസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ്. ദിസ് ഈസ് ദ ആംഗിൾ യു ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ്. ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഗീവ് യു സ്റ്റെപ്സ്. Let me see, while you are uploading notebooks, how many of you are writing steps? Because I am not going to give you any steps. I am explaining the answer. You have to write in proper steps. Let me see. So this is the angle which I need to calculate. Okay. You just consider this triangle. Consider this triangle. Which triangle? Triangle OPQ. This triangle you must consider. After that, you know, it is already given that OP is perpendicular to AB and OQ is perpendicular to DC. And here AB and DC are chords. AB and DC are chords and OP is perpendicular to AB and OQ is perpendicular to DC. OP is perpendicular to AB means angle between OP and AB should be 90 degree. That means
this angle, angle between OP and AB, that means this angle is 90 degree, and obviously this total angle, see this angle also will be 90 degree. That means this angle, this shaded angle will be 90 degree, and this angle, ഈ ചെറുതല്ല ഇത്രയും ആംഗിളും, അതായത് ഒ പിൻ്റെയും എ ബിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതും ആകാം പിന്നെ ഇതുമാകാം, അത് രണ്ടും 90 ഡിഗ്രിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ഒ ക്യു ആൻഡ് സിമിലർലി ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ഒ ക്യു ആൻഡ് ഡി സി ഓൾസോ ഷുഡ് ബി 90 ഡിഗ്രി. ഓക്കെ, then next information which is given that AB and DC are equal chords. I repeat, AB and DC are equal chords. അതായത് എ ബിൻ്റെ ലെങ്ത്തും ഡി സിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഗിവൺ എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഗിവൺ സെഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും. ഇപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഗിവണിൽ എഴുതാം. ഇനി എന്താണ് ടു ഫൈൻഡിൽ വരിക? ആംഗിൾ എ പി ക്യു ആണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ എഴുതിയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണ് സ്റ്റെപ്സ് എഴുതേണ്ടത്. ഓക്കെ, സൊല്യൂഷനോട്ട് വരുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ട മെയിൻ പോയിൻ്റ് ഒ ക്യൂവും ഒ പിയും ഈക്വൽ ലെങ്ത് ആയിരിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? ഒ ക്യൂവിൻ്റെ ലെങ്ത്തും ഒ പിൻ്റെ ലെങ്ത്തും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ഒ ക്യൂ ഷുഡ് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒ പി. വൈ? ബിക്കോസ് കാരണം എ ബി എന്ന് പറയുന്ന കോഡും സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന കോഡിൻ്റെയും ലെങ്ത്ത് ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമ്മൾ ഗിവണിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്? എ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി ഡി. അങ്ങനെ ഈക്വൽ കോഡ്സിലോട്ട് സെൻറ്ററിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. അതായത് എന്താണ്? ഒ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം സെൻറ്റർ ടു ദ ഫസ്റ്റ് കോഡ്. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദിസ്? ഒ ക്യു സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സെൻറ്റർ ടു ദ സെക്കൻഡ് കോഡ്. ഈ രണ്ട് കോഡിൻ്റെയും ലെങ്ത്ത് ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് ആ രണ്ട് കോഡുകളുടെയും ലെങ്ത്ത് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക പ്ലീസ്. ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നത് പോലെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ടീച്ചറിൻ്റെ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നത് പോലെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. ക്ലാസ്സിലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഒരു സർക്കിളിൽ രണ്ട് കോഡുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. ആ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്നും ആ കോഡിലോട്ടുള്ള പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് സെയിം ആയിരിക്കും. അതായത് ഇതും സെയിം ആയിരിക്കും. എപ്പം? ഈ രണ്ട് കോഡിൻ്റെ ലെങ്ത്തും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ മാത്രം. ഇതൊരു 10 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത്, ഈ കോഡിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് 10 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ആ കോഡിലോട്ടുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസും സെയിം ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ രണ്ട് കോഡിൻ്റെ ലെങ്ത്തും ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സെൻറ്റർ ടു ദ ഫസ്റ്റ് കോഡ് ഒ പി and the distance between the center to the second chord OQ and OQ should be equal. Why? Because in these are the perpendicular distance from the center to the equal chords. കോഡ്സിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞാൽ കോഡ്സിൻ്റെ രണ്ട് ലെങ്ത്തിൻ്റെയും ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട്, ഈ കോഡിൻ്റെ ലെങ്ത്തും ഈ കോഡിൻ്റെ ലെങ്ത്തും ഈക്വൽ ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് സെൻറ്ററിൽ നിന്നും കോഡിലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആയ ഒ പിയും ഒ ക്യൂവും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ഇനി നിങ്ങൾ വന്നേ ഈ ട്രയാങ്കിളിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഈ ട്രയാങ്കിളിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഒ പിയും ഒ ക്യൂവും ഈക്വലാണ്. കാരണം എന്താ? ഒ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് കോഡിലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്, ഒ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് കോഡിലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. ആ രണ്ട് കോഡും ഒരേ ലെങ്ത് ആണ്, അതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഈക്വലായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഈക്വലായി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഒരു ഐസോസെലസ് ആയില്ലേ? അത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ അതാണ് എഴുതേണ്ടത്. സിൻസ് ഒ പി ഈസ് ഈക്വൽ ഒ ക്യൂ, ദിസ് ട്രയാങ്കിൾ ബിക്കംസ് ആൻ ഐസോസെലസ് ട്രയാങ്കിൾ. ഐസോസെലസ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? രണ്ട് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും, അത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. രണ്ട് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഐസോസെലസ് ആകുന്നത്. ഐസോസെലസ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ വേറെ പ്രത്യേകത എന്താ? ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള സൈഡുകളുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. അതായത് ഇതാണല്ലോ ഈക്വൽ സൈഡ്സ്, ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ആംഗിളും ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ആംഗിൾ എന്താ? ഈ കുഞ്ഞി ആംഗിൾ ഇതാ, ഞാനിങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യാം. എന്താ? ഈ ആംഗിൾ ഇട്ടു. ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഈ ആംഗിൾ ഇതാ, ഇത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. ഈ ആംഗിൾ. ഓക്കെ, ഈ ആംഗിളും ഇതിനെ എക്സ് എന്ന് വിളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ആംഗിളും എന്തിനായിരിക്കും? ഈ ആംഗിളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും, എക്സ് തന്നെയായിരിക്കും. ഇത് എക്സ് ആണ്, ഇത് എക്സ്. കാരണം എന്താ? ഈ ഒരു ഐസോസെലസ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ആ സൈഡുകളുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഇങ്ങനത്തെ ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. സോ ഇത് എക്സ് ആണ്, ഇത് എക്സ്. ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഈ ട്രയാങ്കിളിൽ ഒരു ആംഗിൾ സം പ്രോപ്പർട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കി. അതിൻ്റെ ആംഗിൾ സം പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ട്രയാങ്കിളിൽ ഈ ആംഗിളും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ 180 കിട്ടണ്ടേ? അതായത് 150 ആണ് ഒരു ആംഗിൾ, പിന്നെ എക്സ് ആണ് അടുത്ത ആംഗിൾ എക്സ്. ഇത് മൂന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ 180 കിട്ടണം. അതായത് 150 + 2x = 180. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 2x എന്ത് വരും? 180 - 150, ദാറ്റ് ഈസ് 30. സോ എക്സ് വിൽ ബി വാട്ട്? 30/2, 15 ഡിഗ്രി. ദാറ്റ് മീൻസ് എക്സ് വിൽ ബി വാട്ട്? എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ 15 ആണ്. ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ 15 ആണ്. ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കി, ഇനി എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ അത് ഈ ചെറിയ ആംഗിൾ 15 ആണെന്ന് മനസ്സിലായി. ഇനി നമുക്ക് അറിയാവുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്, ഈ ടോട്ടൽ ആംഗിൾ 90 ആണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ ടോട്ടൽ 90 ആണ്, ഇപ്പുറത്തോട്ടുള്ള ആംഗിൾ 90 ആണ്. എന്തായാലും ഇത് 90 ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പം അതായത് ഇത് 90 ആകണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യണം?
നോക്കി, ഈ ടോട്ടൽ ആംഗിൾ 90 എന്ന് പറയുമ്പം ഈ കുഞ്ഞി ആംഗിളും ഇവിടെയുള്ള ഈ ആംഗിളും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തല്ലേ 90 കിട്ടുക. ഈ ടോട്ടൽ ആംഗിൾ 90, ഈ ടോട്ടൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, എക്സും പിന്നെ ഈ ആംഗിളും കൂടെ കൂടുമ്പോഴാണ് 90 കിട്ടുന്നത്. ഒന്നും കൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ, ടോട്ടൽ ആംഗിൾ 90 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇവിടം മുതൽ ഇവിടം വരെയാണ് 90. അതായത് ഇതും പെടും, അതിൽ ഇതും പെടും, അപ്പോഴല്ലേ ടോട്ടൽ കിട്ടുന്നത്. ഇത് പ്ലസ് ഇത് പ്ലസ് ഇതാണ് ടോട്ടൽ, ഈ ടോട്ടലായിട്ടുള്ള 90. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല, ആകെ കൊളായി അവിടെ വരച്ച് ഇതാണ് 90 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല എന്ന് തോന്നുന്നതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലാവാത്ത കുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. അതായത് ഇതിൻ്റെയും ഈ കോഡിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഈ ആംഗിളാണ് ടോട്ടൽ ആംഗിൾ 90. ആ ടോട്ടൽ ആംഗിൾ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം. ഇവിടം വരെ 15 ആണ്, 15 പ്ലസ് പിന്നെ ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ആംഗിളാണ്, ആംഗിൾ APQ, ആംഗിൾ APQ. അത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താലാണ് 90 കിട്ടേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആംഗിൾ APQ എന്ത് കിട്ടും, 90 - 15. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്, ടെൽ മീ. 90 - 15 is 75, no? Yes. So required angle will be, so we need to calculate angle APQ. We got the value of angle APQ as 75 degree. This is a very simple question. ഇനി ഞാൻ സെഷൻ സിയിൽ നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്, അത് നമ്മൾ വരും വീഡിയോസിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ ചെയ്ത ഒരു പാറ്റേണിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണിത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെലക്ട് ചെയ്തത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു നോക്കാം. സെഷൻ സിയിൽ 27th ക്വസ്റ്റ്യൻ, 3 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. If a is equal to 2 plus root 3, you must find out a minus 1 by a. So we need to calculate a minus 1 by a. Any problem? Okay. This is your question. In order to calculate a minus 1 by a, നമ്മുടെ അടുത്ത് എയും വേണം പിന്നെ 1 by എയും വേണം. a minus 1 by a കാണണമെങ്കിൽ a നമ്മൾ അറിയണം, 1 by എയും അറിയണം, എന്നിട്ട് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി. a നമ്മുടെ അടുത്തുണ്ട്, എന്താണ്, 2 plus root 3. ആൻഡ് വാട്ട് ദിസ് 1 by a? സോ എ നമ്മുടെ അടുത്ത് കിട്ടി ഉണ്ട്. ഇനി 1 by എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കണം. 1 by a എന്താ, 2 plus root 3. സോ 1 by a become 1 by 2 plus root 3. ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയോ, ഇതിനെ റാഷണലൈസിങ് ദ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നൊരു കാര്യം ഷീബാമിസ് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ. റാഷണലൈസിങ് ഡിനോമിനേറ്റർ, അതായത് 1 by a ഇത്ര എഴുതി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. 1 by a ഇതെന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഒരു ഇറാഷണൽ നമ്പർ വന്നു, റൂട്ട് 3. അപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഇങ്ങനെ റൂട്ടുള്ളൊരു നമ്പർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അതിനൊരു എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇപ്പോൾ ഇല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ, അതിനെ റാഷണലൈസ് ചെയ്യും. അതായത് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഒരു റൂട്ടുള്ള നമ്പർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ്, അങ്ങനെ ഒരിക്കലും വരാൻ പാടില്ല ഏത് ക്വസ്റ്റ്യനിലും. 10ാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഈ ഒരു റൂട്ടുള്ള നമ്പർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനെ റെഡിയാക്കണം. അതിനൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലല്ല ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. അതിനെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ 2 plus root 3 അല്ലേ, അതിൻ്റെ കോഞ്ചുഗേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ 2 minus root 3 ആണ്. 2 minus root 3 കൊണ്ട് ന്യൂമറേറ്ററിലും 2 minus root 3 കൊണ്ട് ഡിനോമിനേറ്ററിലും മൾട്ടിപ്ലൈ. ഈ 2 minus root 3 എനിക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി, ഡിനോമിനേറ്റർ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഉള്ളത് 2 plus root 3 ആയിരുന്നു. ഇവിടെ റൂട്ടുള്ള നമ്പറുണ്ട്, അതിൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ 2 plus root 3ൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്, ഡിനോമിനേറ്റർ എന്താണോ അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് 2 minus root 3 കൊണ്ട് മുകളിലും താഴെയും ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. വാട്ട് ഈസ് 1 into 2 minus root 3? 2 minus root 3. ഇപ്പോൾ താഴെ ഉള്ളത് 2 minus root 3 ആരെങ്കിൽ മുകളിലും താഴെയും നമ്മൾ 2 plus root 3 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമായിരുന്നു. സോ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഒരു ഇതിന് ഇറാഷണൽ നമ്പർ എന്നാണ് പറയുക, അല്ലെങ്കിൽ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ റൂട്ടുള്ളൊരു നമ്പർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലല്ല. അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ന്യൂമറേറ്ററിനെയും ഡിനോമിനേറ്ററിനെയും ഒരു നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. ആ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അഥവാ കോഞ്ചുഗേറ്റ് എന്നാണ് പറയുക. 2 plus root 3ൻ്റെ കോഞ്ചുഗേറ്റ് 2 minus root 3. ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് 2 minus root 3 ആണെങ്കിൽ 2 plus root 3, അതുകൊണ്ട് മുകളിലും താഴെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. സോ 1 into 2 minus root 3 is 2 minus root 3. ദെൻ 2 plus root 3 into 2 minus root 3 എന്ന് വരും. ഇത് നോക്കിയേ, ഇതൊരു a plus b into a minus ഫോർമാറ്റല്ല വന്നേക്കുന്നത്. a plus b into a minus b. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് a plus b into a minus b? a square minus b square. സോ this is in the place of a, this is in the place of b. So a plus b into again a again b. So a plus b into a minus b, a square minus b square. That means 2 square minus a plus b. So ഐഡൻറ്റി നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതാം. a plus b into a minus b is equal to a square minus b square. So 2 plus root 3 into 2 minus root 3 become 2 square minus root 3 square. അല്ലേ, കാരണം എന്താ, എയുടെ സ്ഥാനത്ത് 2ഉം ബിയുടെ സ്ഥാനത്ത് root 3 തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ root 3ൻ്റെ സ്ക്വയർ. സോ ന്യൂമറേറ്റർ become 2 minus root 3. Denominator 2 square is 4 minus root 3 square is 3. So the answer will be 2 minus root 3 divided by 1. That is nothing but 2 minus root 3. See,
4 minus 3 is 1. So we got the value of 1 by a as 2 minus root 3. See, we got the value of 1 by a as what? 2 minus root 3. Now just see, we are supposed to calculate a minus 1 by a. This is your question. A minus 1 by a, we must calculate. What was the a? We have the value of a as 2 plus root 3, then minus. Say നിങ്ങളൊരു ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇട്ടോളൂ. ഇനി മൈനസ് ഇട്ടു. ഇനി 1 ബൈ ആണ് ഇടേണ്ടത്. 1 ബൈ എന്താണ് കിട്ടിയേക്കുന്നത്? 2 മൈനസ് റൂട്ട് 3. അതിപ്പോൾ കിട്ടിയില്ല 2 മൈനസ് റൂട്ട് 3. അപ്പോൾ ഭയങ്കര സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കി 2 പ്ലസ് റൂട്ട് 3, ഈ മൈനസ് ഉള്ളിലോട്ട് എടുക്കുക. സോ മൈനസ് 2 minus plus root 3. Now you just see 2 minus 2 get cancelled. What is root 3 plus root 3? 2 root 3. So your answer will be 2 root 3. So question number 27, the answer is, let me check the answer. 27 answer is 2 root 3 is the answer. Okay, so answer for the question. So I'm going to wind up the video session. I think you understood the video properly, and next video we will discuss the few more standard question. നെക്സ്റ്റ് വീക്കിലും കൂടെ നമുക്ക് 2 വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള സമയമുണ്ട്. ആ 2 വീഡിയോയിൽ ഞാൻ അധികം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കും കേട്ടോ. താങ്ക് യു.